Right. Okay. Okay, guys. Good evening and welcome back. Subha Sandhyaවක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Now we are discussing the unit 4. ඔයාලා දන්නවා අපි කතා කර කර ඉන්නේ unit 4 අපි කතා කරලා ඉවර කරා. මම කිව්වා මේක series එකක් O level target කරලාම යන එකක් හොඳේ. මේක මේ නිකන් යන එකක් නෙමෙයි. O level target කරලාම යන එකක්. ඔයා දන්නවා සිංහල medium English medium එකට ඉන්නේ දෙගොල්ලන්ටම set වෙන්න වැඩේ කරන්න. Right? So these are the sessions I told you. මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට cover කරන sessions ටික. Right? 10 grade 10 5 sessions 10 වසරේ sessions 5ක් තියෙනවා. Grade 11 also 5 sessions, right? So I thought of doing the accounting revisions first. මම මුලින්ම ගිණුම් කරණයට අදාළ 10 වසරේ වයි revision එක කරන්න හිතුණා. මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් past papers උත් පටන් ගන්නවා. තේරුණාද? Right? And remember your past papers also will be started from next month onwards. අලුත් පේපරේ රිලීස් වෙච්ච ගමන්ම දැන් මම මේ දෙක කර කර යන්නේ. Deduction to accounting, accounting equation, dual impact of transactions. ඒ කියන්නේ සිංහල මීඩියම් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා සෙෂන් පහ පහ තියෙනවා. 10 වසරේ 3 වෙනි සෙෂන් එක තමයි ගිණුම් කරණයේ හැඳින්වීම, ගිණුම් කරන සමීකරණය, ගණිතන වල දිත්ත බලපෑම. තේරෙනවද? right? grade 10 4 5 6 lessons 10 වසර 4 5 මේ අවසාන වතාව ආයි ඔයාලට accounts කියලා දෙන්නේ නැහැ. It's the last time. So make sure to, if you didn't join for the previous classes, make sure to refer the recordings, right? මේක කරන්නේ this is revision plus past paper. Revision plus past paper means මුලින්ම revision එකක් කරනවා. ඊළඟට මේ පාඩම් තුනට විතරක් relevant past papers I'm going to discuss. Understood? Send me a thumbs up. කොහොමත් මේක revision එක කරලා ඉවරදී paper එක release වෙලා තියෙයි. තේරෙනවද? Once we finish the revision, most of the paper will be released. එතකොට මේකෙන් අවුරුදු 2016 ඉඳන් තියෙන ඔක්කොම past papers I'm going to discuss. Understand? In here. And also remember I told you, you are having the paper book as well. ඔයාලට paper book item shop එකේ paper book එක තියෙනවා. item shop එකේ tute එකට අමතරව ඔයාලට tute එක print out ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා දන්නවා LMS එකට log වුණාම තියෙන item shop එකේ මෙතන paper book තියෙනවා. දැන් මම paper මේ tute පොත කොහොමද theory class එකේ කරනවනේ. right? paper book එකේ papers උත් කරනවා. හොඳේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ paper class එක මම පැය දෙකකට කඩනවා. 1 hour for the past paper, 1 hour for the term paper. තේරුණාද? past paper වලට පැයක් දෙනවා ඉස්සරහා. paper පොතට පැයක් දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ජනවාරි මැද පෙබරවාරි ඉඳන් මම මේ paper පොත පටන් ගන්නවා. තේරුණාද? නිසා පෙබරවාරි මුල වෙද්දි මේ ටිකත් මේකත් අරන් තියාගන්න. ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම ඉස්සරහට පටන් ගන්න. right? okay. So right. Others also turn on the videos, right? Okay. That's it. Let's go to the thing, right? අපි යමු කතා කරන්න. We have discussed the introduction to accounting. අපි 10 වසරේ ගිණුම් කරණයේ හැඳින්වීම ඉවර කරා සම්පූර්ණයෙන්ම session 3 වල. මම දවස් 3ක් විතර ගියා. Today I'm going to discuss the grade 10 fifth lesson, accounting equation, right? ලියන්න මාතෘකාව. right? Sinhala medium, write your own මේ විදිහට English medium විදිහට ලියන්න, right? Accounting equation. A new lesson, I gave you homework කරාද? කරේ නෑ. يعني ගිය සතියේ පස්සේ අද තමයි පොත දිගාරින්නේ නේ. මං දුන්න homework එක කරපු අය දාන්න බලන්න thumbs up එකක්. I ask you to take some elements and state with the asset, liability or equity, and I ask you to write it, categorize if it is asset or liability, current and non-current. මං කිව්වා ගිණුම් කරන item ටිකක් අරගෙන වත්කම්ද වගකීම්ද හිමිකම්ද ආදායම්ද වියදම්ද කියලා ලියලා
වත්කම් වකීම් නම් ජංගම විදියට වර්ග කරන්න කියලා මතකයි නේද? right? දුන්නා කරන්න කියලා ලියන්නේ නැහැ හෝම්වර්ක් කරන්න නැහැ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන්. සුපිරි. right? සතියකට පස්සේ අද තමයි පොත මේව ගන්න. ඒ තරම් වැඩනේ මොනවද? බලන් හොදන්න තියෙනවා නේ. පල්ලෝ නාවන්න තියෙනවා. නේද? වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කමන්න. right? so accounting equation මම නම් දෙක කරන්න හොඳේ. ගිණුම් කරන සමීකරණ. accounting equation ගිණුම් කරන සමීකරණ. okay? right. nice. all good? right. okay. now you know the basic accounting equation. ඔයා දන්නවා මූලික ගිණුම් කරන සමීකරණය. right? now think if this is the business, හිතන්න මේ තියෙන්නේ ව්‍යාපාරේ නම් business හොඳලා ගන්න. නැත්නම් ව්‍යාපාරේ නම් think this is the owner. හිතන්න මේ ඉන්නේ අයිතිකරු. right? and think this is the bank. මේ තියෙන්නේ බැංකුව. owner invested rupees 100,000. රුපියල් ලක්ෂයක් ආයෝජනය කරා කියලා හිතන්න. and remember if think the business obtained bank loan rupees 50,000. රුපියල් 50 ලියන්න එපා බලන් ඉන්න. 50,000ක බැංකු ණයක් ලබා ගත්තා. right? රුපියල් 50,000ක ඔන්ලයින් පේනව නේද? අවුලක් නැහැ නේද? දාන්න බලන්න thumbs up එක. hope all good. you can't see the screen, let me know. right? රුපියල් 50,000ක බැංකු ණයක් ලබා ගත්තා. sorry. දැන් මේ කයන්න දී. right? now tell me how much the business get as asset. business එකේ සල්ලි දැන් කීයක් තියෙනවද? 150,000. තේරුණාද? right? so business get rupees 150,000. business එකට එනවා රුපියල් 1,50,000. now you know this 150,000 මේ රුපියල් 1,50,000 තමයි then ව්‍යාපාරේ වත්කම්. this is the asset of the business. understand? right? since whoever invested to the business, once the business get cash, කවුරු ආයෝජනය කරත් business එකට සල්ලි ආවම ඒක දැන් business එකේ වත්කම්. it is an asset of the business. understood? right? whoever invested to the business, it is now business asset. right? so you know how many assets are there? 150,000. right? so this is the assets of the business. we call it, right, vatkam. and you know in here the business has obtained rupees 150
the owner invested 100,000. අයිතිකාරයා දාලා තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂයක්. ඒක you know there is a separate accounting element. අපි වෙනම ගිණුම් කරන මූලිකාංගයක් තියෙනවා to represent the owner. අයිතිකාරයව නිරූපණය කරන්න. මොකක්ද? It is the equity. ඒ කියන්නේ හිමිකම්. තේරුණාද? So you know we represent owner under equity. Right? And you know business obtained 50,000 bank loan. ඒ bank loan එකක් ගත්ත නිසා රුපියල් 50,000ක there is a obligation. බැඳියාවක් තියෙන. We call it as what? Liability. වගකීම්. Right? Now you know the basic accounting equation. Now you know the basic accounting equation. Right? We can derive the basic accounting equation. අපිට මූලික ගිණුම් කරන සමීකරණ ගන්න පුළුවන්. Assets equal equity plus liability. මූලික ගිණුම් කරන සමීකරණ වෙන්නේ මොකක්ද? වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. You can write either liability plus equity also, it is the same. වත්කම් සමානයි වගකීම් ධන හිමිකම් කිව්වත් same answer. You know 150,000 equal 100,000 plus 50,000. Right? Now you know this is the assets of the business. මේ තියෙන ව්‍යාපාරේ වත්කම්. This is how the assets has been financed. කොහොමද? වත්කම් වලට ආවේ මේ ඇවිල්ලා දීද දැන් equity means the internal liability. වගකීම හිමිකම කියන්නේ අභ්‍යන්තර වගකීමක්. ඒ කියන්නේ ඕන දාන දේවල් නේ ඒක represent තේරුණා දාන්න බාන්න තමයි. We concern owner as a internal liability. අභ්‍යන්තර වගකීමක්. Right? Liability is the external liability. ඒ කියන්නේ වගකීම් කියන්නේ බාහිර අයට තියෙන. තේරුණා? Right? This is the basic accounting equation. But in the examination they are testing sometimes different ways. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ වෙනස් විදිහට අහනවා. ඔයා දන්නවා you can derive the equity from here. You know equity equal how to calculate equity? Assets minus liability. How we get it? You know, to keep equity in here and take the liability to this side. So assets minus liability. What a හිමිකම් ගණන් කරන්න පුළුවන්. වත්කම් ඍණ වගකීම්. වත්කම් ඍණ වගකීම් නේද? ඇයි ඒ? හිමිකම මේ පැත්ත තියලා වගකීම් මෙහාට කියන. හරි. Right? You know 100,000 equal ලක්ෂ සමානයි 150,000. 1,50,000 minus 50,000. Then you can get the answer. The second basic accounting equation. මෙහෙම කිව්වත් okay. Is also fine. Last one. You can derive the liability as well. You know liability equal assets minus equity. Exam එකේ එහෙමත් අහනවා. වගකීම් සමානයි වත්කම් ඍණ හිමිකම්. You know 50,000. How we get it? You know to keep the liability in here and take the equity to this side. හිමිකම මෙහි වගකීම් මෙහි තියලා හිමිකම මේ පැත්තට ගෙනවා. එතකොට මේ පැත්තටදී minus වෙනවා ඒක. Right? So 50,000 equal 150,000 minus 100,000. Right? මේ තව විදිහක්. Are you okay up here? Send me a thumbs up. This is another basic accounting equation. Right?
එක්සෑම් එකේ මේ තුනම අහනවා. right? මේ තුනෙන්ම අහනවා. just wait. remember assets equal equity plus liability. වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකී. But in the other ways, if we want to calculate equity or the liability, assets minus the other one. තේරුණාද? අපිට හිමිකම් හරි වගකීම් හරි ගණන් කරන්න ඕනොත් ඒක වත්කම් වලින් අඩු වෙලා තමයි එන්නේ. දාන්න බාන්න thumbs up කවුලක් නැහැනේ. right? හරි. ඩිලිවල රේස් හෑන්ඩ් එකක් දාන්න ටක් ගාලා. right? write it and put raise hand. ලස්සනට ලියන්න දැන් ගණන් හදන ඒවට එන්නේ. කලින් පාඩමෙත් ගණන් හදන්න තිබ්බේ නෑ ළමයි. දැන් මෙතන ගණන් හදන්න. ලැබෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න. guys, there one thing to highlight. ලබන සතියේ තියෙනවා මේ සැරේ O level කරන අයට. හැම අවුරුද්දකම second paper first question එක discuss කරන seminar එකක්. පිටින් කවුරු හරි එනවා නම් රුපියල් 1000ක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ අදාළ නැති නිසා ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක apply වෙනවා. පැය 5ක 6ක seminar එකක්. 2016 ඉඳන් 2024 වෙනකන් හැම අවුරුද්දකම second paperේ දෙවනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක ඔයා දන්නවනේ ලකුණු 20ක ගාණක් එනවා. තේරෙනවද? case study එක දාන්න බාන්න thumbs up එක. ඕගොල්ලන්ටත් ඒක ඉස්සරහා තියෙනවා. කවුරු හරි එන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් join වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? 2016 ඉඳන් 2024 වෙනකන්. right? දේවරුවක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඕනෙත් නෑ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඕනේ කියලා එන්න පුළුවන්. right? once you done put raise hand. I will update the date to the group එකට දාන්නම් date එක කවද්ද. ඩිලේ වෙලා raise hand දාමු. video on කරන් ඉමු ළමයි. video on කරන් ඉන්න බැරි නම් reason එක දාන්න chat එකට. තියන්නේ නැහැ දැන්. කොච්චර කිව්වත් තාන්නේ.
Just you need to draw this, draw everything and put it. Right? Are you there? Done? Faster guys. Kagana, Yansa, Sabain. Right. Hope all done. So you are right. Coming in. So you are first video up in. Right. Koban. So you are right. Hurry. Next week. Oh, this is the need there. No, this is the this. Oh, others. Neha, Aisha, Vinugit, Minula, Gagan, Piyush, Di. Okay. Now the next one. The Ilangika. Right. Now you know. Sometimes you are having a matter. Then what a prasnayak keti. Where are the income and expenses? Income ආදායම් වියදම් කොහෙද අපි පෙන්වන්නේ කියලා පේනවද? Right? දැන් ඔයා දන්නවා income and expenses there are 5 accounting elements. ගිණුම් කරන මූලිකාංග පහක් තියෙනවා. වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම්. Assets, liability, equity, income and expenses, right? Now only 3 can be seen in here. ඔයාට පේනවා 3යි තියෙන්නේ. Right? 3යි පේන්න තියෙන්නේ. Where are the other two? Right? Where are the other two? Now you know profit means income minus expenses. You know profit equal income minus expense. ඔයාදන්නවා ලාභය සමානයි ආදායම් ඍණ වියදම්. So this profit belongs to whom? මේ profit එක කාටද අයිති වෙන්න ඕනේ? Belongs to owner. අයිතිකරුට තමයි අයිති වෙන්නේ. Right? So because of that, ඒක නිසා you know assets equal equity plus liability. Right? You know the basic one. Right? Right? Assets equal equity plus liability.
ඒ කියන්නේ වත්කම් සමානයි හිමිකම් දන වගකීම්. Then you know we can do two things. First way, we can add net profit under equity. Right? අපිට පළවෙනි ආකාරයේදී ශුද්ධ ලාභය නිකන් හිමිකම යටතේ පෙන්වන්න පුළුවන්. But in the second way, you can write, without writing the net profit, under equity you can write plus income minus expense. They are hariනේ. Both ways are correct, understand? Right? Without writing the net profit, you can write plus income minus expense. We can order second way කියලා ලියන්න පුළුවන්. ශුද්ධ ලාභෙ කෙලින්ම දානවා වෙනුවට ආදායම් එකතු කරලා වියදම් අඩු කරලා ලියන්න පුළුවන්. දෙකම හරි. Same way. So because of that, you know, මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. Right? You will know this one. Right? When the income received to the business, right? You know, right? When the income received to the business, income earned අපි receive කරනවා කියනවා නෙමෙයි earn කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ income වැඩි වෙද්දී, you know, business net profit also increase. ආදායම් වැඩි මේ net profit business එකේ තියෙන ආදායම් උපයද්දී ආදායම් අපි කියන්නේ උපයනවා කියන. right? ආදායම් ව්‍යාපාරයේ ආදායම් උපයද්දී එන ආදායම් වැඩි වෙද්දී ශුද්ධ ලාභෙත් වැඩි වෙනවා. ශුද්ධ ලාභය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අයිතිකාරයාගේ අයිතිය වැඩි වෙනවා. Net profit increase means owner's ownership also increase. Understand? Because net profit belongs to the owner. Because of that, equity increase. හිමිකම වැඩි වෙනවා. ඒකයි ව්‍යාපාරෙට because of that's why when the business income earned or the receive, we add it under equity. තේරුණාද? right? ආදායම් හම්බෙද්දි ඒකයි අපි හිමිකම වැඩි කරන්නේ. right? දාන්න බාන්න thumbs up එක. තේරුණාද? right? ආදායම් වැඩි වෙනවා, income වැඩි වෙනවා කියන්නේ profit උත් මේ equity උත් වැඩි වෙනවා. ආදායම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ හිමිකමක් වැඩි. Because it belongs to the owner. And the other one, when the expense incurred, අන්න ඒක පටල ගන්න එපා හොඳේ. Never expense decrease. Never income decrease. Every time income increase and expense increase. තේරුණා? හැමතිස්සෙම ආදායම් අඩු වෙන්නේ වියදම් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ආදායමුයි වියදමුයි හැමතිස්සෙම වැඩි වෙනවා. Most guys are think when we pay expense means expense decrease. සමහරුත් වෙනවා වියදම් ගෙවනවා කියන්නේ වියදම් අඩු වෙනවා කියලා. තේරුණා? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. expense incurred. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන earn කියන්නේ receive කියන එක පටල ගන්න එපා. ලැබීම කියන. expense incurred කියන්නේ ගෙවීම වගේ එකක්. හරිද? It is not the decrease, තේරුණා? increase. Expense incurred means net profit decreases. Net profit decreases means owner's ownership decrease. That's why we decrease from the equity. Understand? Right? වියදම් දැරීම කියන්නේ නිකන් ගෙවීම වගේ දෙයක්. ඒක increase එකක්. වියදම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ
ශුද්ධලාභය අඩු වෙනවා. ශුද්ධලාභය අඩු වෙනවා කියන්නේ හිමිකමත් අඩු වෙනවා. You can see in here, right? Expense decrease, right? So, right? Equity decrease, right? Expense increase means equity decrease. වියදම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ හිමිකම අඩු වෙනවා. තේරුණාද? right? දාන්න බාන්න thumbs up එකක්. හොඳට තේරුම් ගන්න. you know to carefully understand about these things. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. If not you are losing your marks. right? හරිද? හරි. Now let's go to the calculations of this. Really well raise hand එකක් දාන්න බලන්න first write it. right? I want your proper attention. යම්මෙන් ඉන්න ඕනේ දැවෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදේ බුරා නැගෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න. දුක තද කරන් ඉන්න එපා. හරිද? all good? No. right. Once you done put raise hands, really well raise hand දාන්න.
done. Hope all done. ඔක්කොම හරි කියලා හිතනවා. If you need more time, let me know. Send a message. Okay, now write this one. දැන් මේක ලියන්න. ඉවරද? Video is lagging. lag එකක් තියනවද ළමයි? පේන්නේ නැද්ද? Can't you see me? All good? or any matter? lag වෙනවද? පොඩ්ඩක් කියන්න බං online shape ද? ඔව් සර්. Shape, I think it's your connection issue. Just check again. lag වෙනවද? පොඩි connection issue එකක් ඇති. hope all done. ඔක්කොම හරි නේද? Right. Okay. Now let's go to a question. අපි කරමු ප්‍රශ්නයක්. One minute. Right. ලියන්න එපා. Don't write. Right? Don't write. I'll give you the last tier one. Below are the transactions of a business. Right? Don't write. පහත දැක්වෙන්නේ ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු වේ. Number 1. A.
owner invested rupees 100,000. Okay. අයිතිකරු රුපියල් ලක්ෂයක් ව්‍යාපාරයට යෙදවී. B. Purchase goods on credit basis. Purchase goods on credit basis 10,000. B. රුපියල් 10,000ක භාණ්ඩ ණයට මිලදී ගැනීම. Don't write down. C. Sold goods on cash basis 15,000. C. රුපියල් 15,000ක භාණ්ඩ අට්පිට මුදලට විකිණි. ඔයාලට පාස් පේපර්ස් කරද්දි මේ හොඳටම තේරෙයි. right? Hope all good. lag වෙන එක දිගටම තියනවද ළමයි? Still the same? I don't know what has happened. D. Receive investment income 5,000. D. ආයෝජන ආදායම් රුපියල් 5,000ක් ලැබී. right? E. Owners cash drawings 1,000. E. අයිතිකරුගේ මුදල් ගෙනිලි රුපියල් 1000යි. F. පොඩ අමාරු කරනවා. right? Owner paid to business creditors from his personal money rupees 2,000. F. අයිතිකරු තම පෞද්ගලික මුදලින් ව්‍යාපාරයේ ණය හිමියන්ට රුපියල් 2,000ක් ගෙවී. right? G. right? දැන් හිතන්න කොහොමද මේ රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. right? paid employee salary rupees 90,000. G. සේවක වැටුප්
රුපියල් 90000ක් ගෙවීම. right, last one H, right, owners stock drawings rupees 2000. H, අයිතිකරුගේ භාණ්ඩ ගැනිලි රුපියල් 2000යි. right, තව එකක් ලියමු I, right, next one paid to business creditors කොල්මන් වගේ. right, ඒකත් දඟලන්න. right, paid to business creditors 9000. I, ව්‍යාපාරයේ ණය හිමියන්ට රුපියල් 9000ක් ගෙවීම. right, තව එකක් ලියන්නම්කෝ නැත්නම්. right, මම උඩ ටික පෙන්නන්නම්. J, cash received from debtors $25,000. J, ණය ගැතියන්ගෙන් මේ පාස් පේපර්ස් වල අහලා තියෙනවා මම මේ වැඩිපුර දැම්මා 25000ක් ලැබීම. right, I want you to do this one. right, okay, using two methods I need to record these transactions. ආකාර දෙකකින් මට මේක රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. good morning. right, number 1, I want you to use this formula. right, first one, assets equal equity plus liability. වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. මේ ෆෝමැට් එක යූස් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? පළවෙනි එක. Send me a thumbs up. Hope it's clear to you. The second way is bit අර සමානලාට එක්සෑම් එකේ දෙනවා දැකලා දිනවද අර තීරු ගොඩක් තියෙන එකක් දැකලා තියෙනව නේද? දැකලා තියෙනවනේ. තීරු ගොඩක් which means let's take මම ඒක සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දෙකම දාන්න. Inventory plus cash plus debtors equal equity plus creditors. ඒ දෙවිදිහටම ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත්
සිංහලෙන් කිව්වොත් තොග සමානයි තොගය ධන මුදල් ධන ණය ගැතියෝ සමානයි හිමිකම් ධන ණය හිමි වූ. right. මාත් එක්කම කරමු වැඩේ. තේරුණාද? right. දොරවල් ලේසි. මුලින්ම transactions ටික ලිව්වා. turn on the videos. video on කරන් ඉන්න දැන් නම් මල පයින්නවා. අහුල පොලේ දැන් හරියන්නේ නැහැ. හිතනවා අයින් එක. දුම් දුම්. මගුලක් කරනවා. හරි. කඩපුඩු. right. okay. right. මං මේ equation ටික පෙන්නන්නම්. ඔයාලට කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලාත් කියන්න. හරි. first you need to write the transactions. ලියලා මාත් එක්කම පටන් ගමු. හරිද? උඩින් ඉඳන් ලියාගෙන ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. right. ලියාගෙන ඉන්න බලන්න. English medium මේ පැත්ත, සිංහල medium මේ පැත්ත. යට එක පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මේතන්ට වෙනකල් ලියලා raise the hand එකක් දාන්න. then I'll tell you how to write it. lag වෙන එක හිතා ගන්න බැලේ. just wait. lag වෙන්නේ නැති අය දාන්න බලන්න thumbs up එකක්. පොඩි lag එකක් තියෙනවද දන්නේ. උඩින් ඉඳන් ලියාගෙන ඉන්න. මොකද in the examination they are testing under both ways. තේරෙනවද ළඟ? විභාගෙදී ඔයාගේ ආකාර දෙකකින්ම අහනවා ප්‍රශ්න. ඒක නිසා දෙවිදියටම දැනන් ඉන්න. මම බලන්න පොඩ්ඩක්. one, two, three, 10, 10 කියන
right up to here and put raised hands. Done. Shall I slow down? මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නද? Write the last two as well. අන්තිම දෙකත් ලියන්න. ගැම්මෙන් ඉන්න ඕනේ. Once you done put raised hands, ලියලා ඉවරලා raised hand එකක් ටක් ගාලා. ලියන්න බෑ. All done. හරිද? Others, Ihansa, Genuli, Naduni, Dihen, Save, done. If you need more time, let me know. වෙලා ඕනනම් කියන්න, right? හරි. මුලින්ම ඔයා ලියන්න ඕනේ first write this one and keep 18 to 20 lines. මේක ලියලා පිටුවේ මැද්දේ හොඳට. ඒ කියන්නේ පිටුවේ මැද්දේ නෙමෙයි. ඔයා දෙකම ලියන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයාගේ දැන් පොත මෙහෙමනම් තියෙන්නේ. right? ඔයා ලියන්න ඕනේ හොඳට වත්කම් සමානයි හිමිකම් දනවක් කි message equal equipus liability කියලා ඉඩ දීලා ලියන්න. තේරෙනවද? ලියලා rule 18ක් විතර පල්ලෙහාට ඉඳ තියන්න. මොකද සමහර transactions rule දෙකකට යනවා. තේරෙනවද? Then there are 10 transactions. Keep 15 to 18 lines. 15ක් 18ක් විතර තියන්න ලියන්න. එකට කරමු අපි. එකට කියන්නේ මේ රෑයකට නෙමෙයි. අපි ඔක්කොම එකට කරමු. අපි එකමවකගේ දරුවෝ වගේ කරමු නේද? අර තියෙන්නේ අර මොකද ආනන්ද සමරකෝන් මහත්තයාගේ ගීතයක් තියෙනවා. පොත්වල ඉස්සර. All good? I'll show you the last two. Right? Assets equal equity plus liability. වත්කම් හොඳට ඉඳ තියන්න ඕනේ. එමදි ඔහොම තිබ්බු. නෑ. මෙතන දැන් ඔයා ඇතුලෙන් ලියද්දි ඉඳමදි. මං කිය වත්කම් මැද්දෙන් හොඳට ඉඳ තියන්න. එක ගොඩේ ලියන්න එපා. අර වගේ ලියන්න. නැත්නම් ඔයාලට ඉඩමදි වෙනවා. right? මේ වගේ හොඳට ඈඩ් කරලා ලියන්න. පේනවද දන්නේ නැහැ. apply දාන්න බාන thumbs up එක. පේනවද? මේ වගේ හොඳට ඉඩ දීලා ලියන්න ඈ තුන. 1 2 3 තර ඉඩ දීලා ලියන්න. Then the next one. දැන් අපි papers කරන්න පටන් ගන්නේ පෙබරවාරියේ මේ ටික ඉස්සර. දැන් English medium write the in detail one. rule 18ක් තියලා තමයි මේක ලියන්නේ. 15ක් 18ක් තියලා මේක ලියන්න. Inventory equal cash equal debtors equal liquidity plus creditors. right? Inventory equal එක රූලට ගන්න කොහොම හරි ගොඩාක් එක රූලේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක නම් ගොඩාක් ඈඩ් කරන්න එපා නැත්නම් ඊට මදි වෙයි. Inventory plus cash plus debtors plus liquidity plus creditors. සිංහලයි එහෙම ලියන්න. progress දාන මුදල්
ඔයගොල්ලන්ගේ එක මෙහා පැත්තේ තියෙනවා. තොග ධන මුදල් ධන එක රූල් එන්න ඕනේ. තොග ධන මුදල් ධන ණය ගෙතියෝ සමානයි හිමිකම් ධන ණය හිමි. මං අර මේ මාරු වෙනවා වගේ සැරෙන් සැරේ මාරු කරන්න දෙපැත්තේ. අර තොරණක ලයිට් පත් වෙනවා වගේ දෙපැත්තේ සැරෙන් සැරේ මාරු වෙනවා වගේ. හරිද? ඉවරද? තනි රූලේ තියෙන්න ඕනේ. right? Hey, get up. Hey. නේදොයි? මොකද නේදී? ඊයරෑ දොයිය ගත්තේ නැද්ද? ආ? එන්න සින්දුවක් කියන්න මෙතන. come here. right. right, shall we start? okay, let's start. අන්තිම දෙක ලිව්වේ නැති එක්කෙනා ලියන්න. ලිව්වේ නැහැ කියපුවේ. මේකේ paid to business creditors 9000 ව්‍යාපාරේ ණය හිමියන්ට 9000ක් ගෙවීම. receive cash from debtors 25000 ණය ගැතියන්ගෙන් 25000ක් ලැබීම. right, now let's start from the beginning. වැඩි වුණා ගොඩක් කලකිරි. right, below are the transactions of a business. number 1, owner invested 100,000. මේකේ කොහොමද ලියන්නේ? you know, when owner invested 100,000, tell me how we write. Assets increase 100,000 as cash, equity increase 100,000 as capital. no effect to liability. both are increase. business එකට සල්ලිත් වැඩි වෙනවා, ඕනගේ ownership එකත් වැඩි වෙනවා. මේකේ කොහොමද එන්නේ? වත්කම් වල ලක්ෂයක් වැඩි වෙනවා මුදල්, හිමිකම් වල ලක්ෂයක් වැඩි වෙනවා ප්‍රාග්ධනය කියලා. අයිතිකාරයනේ දැන්. වගකීම් බිඳුවයි. ඔයාලට ඉඩ තියෙනවා නම් එකම එකේ ලියන්න. පල්ලෙහාර උලට ගන්න ඕනේ නැහැ. අර වරහන් ඇතුලේ දාන එක ඒ වෙලෙම එහෙම්ම ලියන්න. right, hope it's clear to you. right, no impact to the liability. liability impact is 0. Ready? right, I hope all good. right, now let's try to the big one. in here inventory 0, class increase by 100,000. remember, in here no nothing bracket. මෙතන වරහන්න තුලේ මුකුත් නැහැ. debtors 0, equity increase 100,000, creditors 0. right, English single medium උත් මේකම තමයි වෙනසක් නැහැ. ඕකම දාගන්න. right, remember in this long one we don't write within brackets anything. මේ දිගට තියෙන එකේ වරහන් ඇතුලේ එකක් දාන්නේ නැහැ. දාන්න බාන්න තමයි. සමහර ළමයින්ගේ papers බලද්දි විභාගවල ඒකටත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අල්ලලා හොල්ලන්න හිතෙන. දෙල්ලෙන් අල්ලලා හොල්ලන්න. අගපාත හිටියනම් බුකුට්ටුවෙන් අල්ලලා හොලවනවා. right, අර මේ අර තියෙන්නේ අර මොනවාද ෆිල්ම් වල තියෙන අර ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි වල රූගෙන් අල්ලලා විල්ල හොල්ලන්නේ. ඒ වගේ. right, right. A, inventory increase 100,000. sorry, inventory තොග වැඩි වෙනවා ලක්ෂයක්.
නායහිගතිය බිඳුවයි හිමිකම වැඩි වෙනවා ලක්ෂයක් නායගතිය පළවෙනි එක done first one done let's go to the second one purchased goods on credit basis 10,000 රුපියල් 10000ක භාණ්ඩ ණයට මිලදී ගැනීම කියන්න බලන්න මේකේ කොහොමද අපි ලියන්නේ what business get inventory business එකට මොනවද එන්නේ තොග දැන් equation වලදී inventory we concern as asset තේරුණාද සමීකරණ පාඩමේ තොග එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩ කියන්නේ වත්කම් ඊට පස්සේ පාඩමේ ඉඳන් තමයි ගන්න ඒවා විකුණන ඒවා income expense විදියට දාන්නේ තේරුණාද can you remember right so in here you can see business purchase goods on cash purchased goods on credit basis 10,000 රවා දන්නවා තොග එනවා 10,000 inventory increase 10,000 now credit basis ගත්තත් එනවා it is on credit basis because of that liability increase 10,000 as creditors වත්කම් වැඩි වෙනවා 10000ක් තොග කියලා මේක ණයට අරන් තියෙන නිසා වගකීම් වැඩි වෙනවා 10000ක් ණය හිමියෝ කියලා since we purchase on credit there is an obligation no cash inflow outflow සල්ලි ඒ වෙලේ යන එකක් එන එකක් නෑ තේරුණාද right quickly right no any cash inflow outflow if we take this formula can you tell me b inventory increase 10,000 cash 0 debtor 0 equity 0 creditor increase 10,000 ලස්සනට ලියන්න බින්දු ටික ලස්සනට තියාගෙන නිකන් ආයේ වෙසක් එකේ තොරණක් වගේ ලස්සනට තියාගන්න right B තොග වැඩි වෙනවා 10000ක් තල් බිඳුවයි ණයගැතියෝ බිඳුවයි ණය හිමියෝ වැඩි වෙනවා 10000 තේරෙනවද right C sold goods on cash basis 15,000 රුපියල් 15000ක බාණ්ඩ 15000කට බාණ්ඩ අත්පිට මුදලට විකිණීම right මේක පොඩ්ඩක් හදාගන්න within bracket එතන ලියා ගන්න ළමයි cost rupees 10,000 within bracket ලියා ගන්න cost rupees 10,000 අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න පිරිවැය රුපියල් 10000යි ඒක ලියා ගන්න පොඩ්ඩක් ගමතුණා 10,000 worth of goods sold for 15,000 10000ක භාණ්ඩ 15000කට විකුණලා තියෙන්නේ and on cash basis තේරෙනවද write it now tell me how to record it write it in your book cost 10,000 පිරිවැය 10000යි මතක් කරලා ලියන්න all good now let's see how do we write it දැන් ඔයා හිතන්න කොහොමද හොඳට හිතන්න ඕනේ තාම බැරි අය ඉතින් මේවා දැන් නම් මොකද කරන්නේ ගලක් බැඳලා තල්ලු කරනවා නුවර වලට right see tell me how to write it 10,000 worth of goods sold for 15,000 10000ක ඒවා 15000කට විකුණුවා so inventory decrease 10,000 තේරුණාද තොග අඩු වෙනවා 10,000 we sold 15,000 on cash basis so
asset increase 15,000 cash. If we sold on credit basis, debtor increase 15,000. තේරුණා? You know, this is not balancing. දෙපැත්ත tally නෑ. There is a 5,000 profit. ඒ 5,000 profit එක අපි equity යටතේ add කරමු. Right? ඔයා දන්නවා තොග අඩු වෙනවා 10,000. 10,000ක ඒවා 15,000කට විකුණුවාම 15,000ක් අපිට මුදල් එනවා. හැබැයි ණයට විකුණුවා කිව්වොත් 15,000ක් වැඩි වෙන්නේ ණය ගෙතියෝ. තේරුණා? Right? එතකොට we add 5,000 to equity as profit. ලාභ කියලා 5,000ක් එකතු කරනවා. නැත්තම් tally වෙන්නේ හැමතිස්සෙම you check whether both sides are tallying under both ways. හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ දෙපැත්ත සමාන වෙනවද කියලා. දෙපැත්ත බැලන්ස්ද කියලා බලන්න. තේරුණාද? equal sign එකේ මේ පැත්තත් plus 10,000 5,000 මේ පැත්තත් plus 5,000. එක්සෑම් එකේ දෙන විදියට අහන්නේ මම මේ දෙවිදියටම ගත්තේ එක්සෑම් එකේ කොහෙන් ආයේද කියලා කියන්න බැරි නිසා. තේරුණාද? මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන් අරහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. එක එක අවුරුදු වල එක එක සුපුරුත්තම් දාලා තියෙනවා. තේරුණාද? තව විදියක් දෙනවා. ඉක්වේෂන් එක දීලා ඔයාගෙන් අහනවා what is this transaction කියලා. සමීකරණ දීලා ගනුදෙනුව මොකක්ද කියලා. තේරුණාද? එහෙම දෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. Let's write under this method. See, inventory decreased 10,000, cash increased 15,000. Under equity we write 5,000. දෙපැත්ත සමාන. Right? තොග අඩු වෙනවා 10,000. මුදල් වැඩි වෙනවා 15,000. 5,000ක් යනවා හිමිකමට. ඒක බින් right? Next one. D. Receive investment income. ආයෝජන ආදායම් 5,000ක් ලැබීම. Right. ආයෝජන ආදායම් 5,000ක් ලැබීම. දැන් මම පැහැදිලිව කිව්වා this is an income receive. ආදායම් හම්බෙන එක. where we write income අපි කොහෙද ආදායම් ලියන්නේ? under equity. කොහෙද ලියන්නේ? හිමිකම් යටතේ ලියන්නේ. as plus මතකනේ? right? ධන විදියට ලියන්නේ. now we receive 5,000. now you can write under equity, sorry, first of all we receive 5,000, right? D plus 5,000 cash සල්ලි හම්බෙන. income receive means equity increase. income මෙද්දි profit එක වැඩි වෙන්න නිසා equity වැඩි කරනවා. so investment income. Because income increase means profit increase, so the net equity also increase. අපිට ආදායම් හම්බෙද්දී හිමිකම සුද්ධ ලාභේ වැඩි වෙනවා. සුද්ධ ලාභේ වැඩි වෙන්න නිසා හිමිකමත් වැඩි වෙනවා. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉමු. වීඩියෝස් නැහැ කට්ටියගේ. එන්නමයි හදන්නේ.
බෑනේ කරන්න. right. Write the other one as well. ඕකම apply කරන්න බාන ලොකු method එක long method එක. දිගේකට දාන්න බලන්න. How we write under long method. D කොහොමද දාන්නේ? උතර දැන් හිතන්න සල්ලි එනවා cash increase 5000. Equity increase 5000. Creditor 0. තේරෙනවද? D එකේ සල්ලි එනවා 5000ක්. පිටි වැඩි කරනවා 5000. right. Less. Next one. Right. Owners cash drawings 1000. අයිතිකරුගේ මුදල් ගැනිලි රුපියල් 1000යිලු. right. ඕනර් සල්ලි අරන් ගිහලා තිනවා කීයක්ද? 1000. right. දැන් කොහොමද ලියන්නේ? E 1000 decrease cash under asset. Since it's withdraw by owner, owner's ownership decrease. Owner දේවල් ගෙදර අරන් යද්දි what is the term we call? Drawings, right? ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු සල්ලි අරන් යන නිසා මුදල් අඩු වෙනවා 1000. අයිතිකාරය අරන් යනේවට නමක් කියනවා මොනවද? ගැනිලි කියලා. ගැනිලි නිසා හිමිකම අඩු වෙනවා. හැමතිස්සෙම බලන්න both sides should tally. දෙපැත්ත සමාන වෙන්න ඕන. හොඳට ගන්න මේ බා. එක්කෝ දෙපැත්ත increase වෙන්න ඕනේ, වැඩි වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ දෙපැත්ත decrease වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දෙපැත්ත 0 වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක ගත්තොත් both sides decrease බාන්න equal sign එකෙන් දෙපැත්තම අඩු වෙනවා. මේකේ equal sign එකෙන් දෙපැත්තම වැඩි වෙනවා. සමහර transaction දිනවා equal sign එකෙන් දෙපැත්ත 0 වෙනවා. ඉස්සරහට එනවා මම පෙන්නනවා. You can verify from there. Right? Let's go to the next one. E. Cash minus 1000. Equity minus 1000. Creditor 0. Right? Cash minus 1000. Equity minus 1000. E. Cash minus 1000. Equity minus 1000. මුදල් අඩු වෙනවා හිමිකම අඩු වෙනවා. හරිනේ? ඔන්න දැන් දිගිරි පිරිස්සෙ. Can anyone tell me how to record it? කවුරු හරි කියන්න බලන්න කොහොමද මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ? Owner paid to business creditors from his personal money 2000. අයිතිකාරයට ඉත්තෑව අල්ටා ප්‍රෝ මැක්ස් නිසා ඌ මොකද කරලා තියෙන්නේ? එයාගේ සල්ලි වලින් ණය හිමියට ගෙවිලා ක්‍රෙඩිටර්ස්ලට ගෙවලා. තේරුණා? දැන් කොහොමද ඉත්තෑව රෙකෝඩ් කරන්නේ? උන්ට නිකන් ඉන්න බෑ අපිටයි වද දෙන්නේ ඌ සල්ලි දීලා නේද? ඉතින් අපි රෙකෝඩ් කරපන්. නේද? if 2000 ගෙවලා තියෙන කොහොමද ගෙවන්නේ? Now anything happened to the business money? No. ව්‍යාපාර සල්ලි වලට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අයිතිකාරය එයාගේ පොකට් එකෙන් ඉන්නේ දීලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? right? දැන් මම දුන්නත් අයිතිකාරයා දුන්නත් බල්ලා දුන්නත් වඳුරා දුන්නත් කවුරු දුන්නත් දැන් ක්‍රෙඩිටර්ට සල්ලි හම්බෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? දැන් ණයමියට සල්ලි හම්බෙලා තියෙන්නේ. Now there are no more our creditors. උට සල්ලි හම්බෙලා නිසා ඌ සතුටින්
දැන් අපිට ඌ අඩු කරන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිටර් ඩික්‍රීස්. එයාට සල්ලි හම්බෙලා නිසා කාගෙන් හරි එයා දැන් සතුටින් ඉන්නේ. තේරුණාද? දැන් අපේ liability අඩු වෙනවා. So creditor decrease 2000 නේද? 2000යි නේද? ඈ 2000යි නේද? 2000ක් අඩු වෙනවා ණය හිමි වූ. එයා සතුටින් දැන්. But this was paid by the owner. අයිතිකාරයා ගෙව්ව නිසා එයා නිකන් additional capital එකක් දාලා වගේ. එයා නිකන් අමතර ප්‍රාග්ධනයක් දාලා වගේ නේ. දාන්න බාන්න thumbs up. Which means owner's ownership again increased because he paid further money to another person. එයා තව දුරටත් කෙනෙක්ට සල්ලි ගෙවලා. So because of that equity increased 2000 as additional capital. පාන දෙපැත්ත 0 නේ. මේ asset 0 හරිද? This is increased 2000 as මෙතන වැඩි වෙනවා අමතර ප්‍රාග්ධනය. අයිතිකාරය එයාගේ සල්ලි දාලා වගේ නිකන්. බලන්න දෙපැත්ත 0 නේ. මෙතන plus 2000 ධන 2000යි. මෙතන minus 2000 ඍණ 2000යි. ධනයි ඍණයි කැපිලා 0. Both sides are 0. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් තේරෙනව නේද ළමයි? hello all good right? Let's see how do we record in here. F assets වලට කිසිම දෙයක් නැහැ. Equity increase 2000, creditor decrease 2000. F මේවට මුකුත් impact එකක් නැහැ. මේක වැඩි වෙනවා 2000කින් මේක අඩු වෙනවා 2000. right? දැන් මේකේ අනිත් පැත්තට ලියන්න පුළුවන්. දැන් ක්‍රෙඩිටර් කෙනෙක් අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඕනේ නැහැ. පැත්ත හිතන්න කියලා ඊට පස්සේ මනස ගැලපේ. හරිනේ. last 3 last 4 come on faster. last 4 දැන් නිකන් ඕකේ නේ. මොනාරි මිස් වුණොත් send it to the chat box. I'll show you it again. right? උඩ මකල ගන්න. luckily I kept a backup. මට හිතුණා ඊට මදි වෙයි කියලා. මම පළවෙනි ලීප් එකේ ආයෙ පොඩ්ඩක් කොපියක් දාලා ගියා. right. next one. F වෙනකන් හරි. G paid employee salary 90,000. Now you know salaries day to day business operation. සේවක වැටුප ගෙවනවා හැමතිස්සෙම ගෙවන එකක්. මං කෝ එහෙම හැම මාසෙම ගෙවනවා වියදම් මතකද? Can you remember? right? It is an expense. Turn on the videos please. right? now you know දැන් සේවක වැටුප් ගෙවලා තිනවා 90000. දැන් ඔයා දන්නවා expense increase means profit decrease, which means owner's ownership also decrease. වියදම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ සුද්ධ ලාභය අඩු වෙනවා. සුද්ධ ලාභය අඩු වෙනවා කියන්නේ අයිතිකාරගේ අයිතිය අඩු වෙනවා. සල්ලි වලින් ගෙවලා තියෙන්නේ නේද? So money also decrease. This is G. 90,000 asset decrease as cash. Equity decrease 90,000 as salary. Salary.
ඉක්විටි අඩු වෙන්නේ ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙන නිසා. එක්ස්පෙන්ස් ගෙවනවා කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙනවා. $90,000 අඩු වෙනවා මුදල්. හිමිකම අඩු වෙනවා 90,000ක් වැටුප කියලා. තේරුණාද? This is the last chance. Make sure write it. Turn on the videos. Salary වැටුපගේ salary ගෙවනවා කියන්නේ ඉක්විටි අඩු වෙනවා. ඇයි ඉක්විටි අඩු වෙන්නේ? ඇයි හිමිකම අඩු වෙන්නේ? ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙන නිසා. තේරුණාද? මේකේ කොහොමද ලියන්නේ? G සල්ලි අඩු වෙනවා. ඉක්විටි අඩු වෙනවා. right? G මුදල් අඩු වෙනවා. හිමිකම අඩු වෙනවා. right? Next one. Owner stocks drawings rupees 2000. අයිතිකාරයා තොග අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා 2000යි. Now tell me. කොහොමද ලියන්නේ? inventory decrease. ව්‍යාපාරේ ඉන්වෙන්ටරි අරගෙන යන. ඕන අරන් ගිය නිසා ඕනර්ෂිප් එකත් අඩු වෙනවා as drawing. බිස්නස් එකේ තොග අඩු වෙනවා. අයිතිකාරය අරන් ගිය නිසා අයිතිකාරයාගේ අයිතියත් අඩු කරනවා. right? right? H inventory decrease 2000. Owners ownership decrease 2000. H තොග අඩු වෙනවා 2000. අයිතිකාරය අරන් ගිය නිසා එයාගේ අයිතියත් අඩු වෙනවා 2000. last two, come on faster. Paid to business creditors 9000. ව්‍යාපාරේ නාහිමියන්ට 9000ක් ගෙවනවා. මොකද වෙන්නේ? Now you know, because of this one, cash decrease 9000. සල්ලි එළියට යනවා. We paid to creditors. Liability decrease as creditors. When we pay back to liabilities, there are no more our liabilities. Our liability. අපි ණය හිමියන්ට ගෙවුවාම 9000ක් මුදල් අඩු වෙනවා. වගකීමුත් අඩු වෙනවා 9000ක් ණය හිමියෝ. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මේගොල්ලෝ තවදුරටත් අපේ ණය හිමියෝ නෙමෙයි. අවුලක් නැහැනේ දාන බාන thumbs up එකක්. send me a thumbs up guys. Hope all good. right? තව තියෙනවා exam එකේ එක ක්‍රම. බලන්න මම past papers කරද්දී වලට තේරෙයි. increase අහනවා decrease අහනවා impact එකක් නැති transaction අහනවා මම ඒ ටික ලබන සතිය කරනවා. සමහරවිට exam එකේ අහනවා opening balance වී closing balance වී අරගෙන increase එක කොච්චරද decrease එක කොච්චරද අහනවා. මොන transaction එකද
ක්ලෝසින් වලට බලපාන්නේ නැති. දැන් ඔයාලට පේනවද මේ මේකෙන් ගත්තොත් මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. right දැන් I we paid 9,000 to creditors. ණය හිමියන්ට 9,000ක් ගෙවනවා කියන්නේ මුදල් අඩු වෙනවා. මුදල් අඩු වෙනවා. ණය හිමියොත් අඩු වෙනවා. Last one. Receive from debtors rupees 25,000. ණයගැතියන්ගේ 25,000ක් හම්බ වෙනවා. කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්නේ? ණයගැතියන්ගේ 25,000ක්. සල්ලි හම්බ වෙනවා 25,000ක්. So cash increase. When debtors paid, they are no more debtors. So debtors are assets. When they paid, they are decrease. සල්ලි හම්බ වෙනවා 25,000ක්. ණයගැතියෝ කියන්නේ අපේ වත්කමක්. ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවද්දි අපේ ණයගැතියෝ නෙමෙයි තව දුරට. Right? So you can see in here, J receive cash 25,000. Debtors decrease 25,000. Asset increase, asset decrease. J සල්ලි හම්බ වෙනවා 25,000ක්. ණයගැතියෝ අඩු වෙනවා 25,000ක්. right? මොනාරි පෙන්වන්න ඕන නම් මිස් වුණා නම් කියන්න I'll show you. Hope you are okay up to here. Send me a thumbs up guys. එතනට නම් okay නේද? දාන්න බාන්න මේ F වෙනකම්. right? J වෙනකම් මොනාරි මිස් වුණොත් කියන්න I'll show you. හරි දැන් මට කියන්නේ මේ J වෙනකම් තියෙන ගණන් වලින් assets වලට impact එකක් නැති වත්කම් වලට බලපෑමක් නැති එකම එක ගනුදෙනුවයි තියෙන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද? මේ පාස් පේපර්ස් වල අහන ප්‍රශ්න. අන්තිම එක විතරයි. මේ හැම එකක්ම sorry last one අන්තිම එක. right ඇයි? මේ හැම එකකින්ම වැඩි වෙනවා. බලන්න මෙතන වැඩි වෙනවා, මෙතනත් වැඩි වෙනවා. මෙතන 5000 වලින් වැඩි වෙලා තියෙනවා, වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා. මෙතන බිඳුවයි. ඒක නිසා ඒක ගන්නත් පුළුවන්. right F එකයි මේ බලන්න මෙතනත් ධනයි ඍණයි නේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? asset වලට impact එකක් නැහැ. තේරුණාද? දාන්න බාන්න thumbs up එක. J එකයි මේ බිඳුව තියෙන F එකයි. සාමාන්‍ය බිඳුව තියෙන ඒවා දෙන්නේ නැහැ. අපි ඔය ඉස්සරහදී කතා කරනවා. right if you miss something let me know. miss someone නෙමෙයි sorry someone miss කරනවා මම. right if you miss something let me know, not someone. Oh my god. right total කරන්න යන්න එපා. මොකද total එකේ අවුලක් තියෙනවා. මට total ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ. I don't want the totals. total කරන්න යන්න එපා. තාම මේක ඉවර නෑ. I need another one day for accounting equation.
මම තව එක දවසක් ගන්නවා සමීකරණ වලට දාන්න බාන්න thumbs up එක. මම තව එක දවසක් ගන්නවා සමීකරණ වලට හොඳේ. right? okay දැන් මේකේ උනාට පස්සේ මම මේකෙන් පස්සේ පේපර් පොතට යනවා ළමයි. මට මේ මාසෙත් ඇතල්ලා මම පේපර් පොතට යන්නේ. මතක තියාගන්න පේපර් පොත අනිවාර්යයෙන්ම ජනවාරි අන්තිම පෙබරවාරි ඉඳන් පටන් ගන්නවා. ඒකත් ළඟ තියාගන්න. right? කොහොමත් papers උත් upload කරනවා. you can take the print out as well. okay we did accounting equation fully but we need to go more things අපිට තව කරන්න ඕනේ. පොත සමහරලාට තව එක එක විදිහට දෙනවා. තව දවසක් කරාම ඔයාලට හොඳටම තේරෙයි. right? now English medium we are meeting this Thursday continuing the trade and supporting. සිංහල medium අය ලබන සතියේ හවස 6ට හම්බෙන්න. thank you for the participation. මම අර seminar series එක ගැන කියන්නම් කොහොමද කවද්ද තියෙන්නේ. bye good night බුදුසරණයි god bless. Thank you, sir. God bless you, sir.